आपण मानक मोर नमस्कार स्वागत करछि सिपाही सिपी यूट्यूब चैनल को। आशा करछि आपण माने समस्ते भलरे थिबे। पुणी थोड़े आपण मानक सामना को नहीं आछि आउ गोटे नुआ कहानी सहित। आजिकार कहानीटी होछि शेष चिठी। कहानीटी संपूर्ण सत्य अटे आउ बहुत दुखदायक। आपण मानक मोर अनुरोध कहानीटी शेष जाए शुणवे आउ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आसतु कहानी आरंभ कर। सत्यव्रत जड़े निरीह व्यक्ति, स्त्री प्रतारित स्वामी। से पल्ली श्री प्राथमिक विद्यालय शिक्षक। से दिन सोमवार सकाळु खबर कागज पढ़ी सारी बोऊ को खाइबा मागी तरतर हो विद्यालय जीवापाई बाहरु थांती। हठात घर कबाट पाखर चिठी आसी बोली डाक पियन आसी कहले। सत्यव्रत तरतर हो चिठी नहीं आश्चर्य और चकित। चिठी उपरे लेखा होईची शेष चिठी आउ पठाइछंती काव्या। काव्या आउ केही नुहंती, से तांकर प्रतारणा करिथिबा स्त्री। चिठी पढ़िबे कि नहीं भाबुथांती। बोऊ मध्य तांको चिठी पढ़िबाकू मना करुथांती। कहूथांती से अलक्षणी काहींकि आउ थरे तते चिठी देइछि। कोण एते दुख देला परे ना तो जीवन नेला परे से शांति पाइब। हेले शेष चिठी लेखा होइथिबारु देखि सत्यव्रत आउ रही पारि नाहांती। बहु बारण परे मध्य चिठी खोली पढ़िछंती। चिठी रे कोन लेखा होइथिला केजाणी। पढ़िला बेळकू आखिरु लुह झरझर होई बही जाउछि। पढ़ी सारी सांगकू गोटे गाड़ी भुवनेश्वर जीवा पाई भड़ा ठीक करिबाकू कहउछंती। बहु कोन होइछि पचारिबारु किछि न कहि आलमीरारु थिबा टंका सबु धरी बाहरी जाइछंती। बहु रागरे तम तम होई पाटी करुथांती। से अलक्षणी तते बर्बाद करदेव। एतिकी बेड़े गाड़ी आसी घरे पहुँची जाइछंती। सत्यव्रत गाड़ी रे बसी भुवनेश्वर जीवा पाई बाहरी छंती। गाड़ी रे पुणी कांदी कांदी से चिठी पढ़ुछंती। चिठी रे लेखा होइछि, मोर प्रिय सत्यव्रत गेलु, मोर प्रणाम नेब। बापा माँ को मोर प्रणाम जणैदेव। मु जानिछि तुमको गेलु कहिबार कि चिठी लिखिबार आउ से अधिकार नहीं। मु जे थिली दिने तुमर गेली, हेले आजी तुम पाई साजिछि कलंकित पत्नी। गेलु ए जे मोर शेष चिठी, दया करी पढ़िब। तुमको बहुत किछि कहिबार अछि तुमर गेलीर। आम भल पाइबा सबु स्मृति मु रखिछि साइति। 5 मास तले मु घर छाड़िला बेळकू तुमे मते कहिथिल तुमे मते आउ जीवन रे केबे देखिबाकू चाहुनै, कारण मोर आउ डॉक्टर आकाश को भीतर अनैतिक संपर्क थिबार प्रमाण तुमे पाइथिल। सेते बेडे तुमे प्रमाण पाई मध्य काहाकू विश्वास करि नथिल। मते बारंबार प्रश्न करुथाओ, गेली सत कुह, ए सबु सत नुहे ना? किंतु मु पापी। तुमको आम स्वामी स्त्री संपर्कर प्रश्न दाग लगाई आकाश को हाथ धरी कहिथिली, मु आकाश को भल पाउछि, तांको सह रहिबाकू चाहे। तुम मोर संपर्क रे मु कलंकर छिटा लगाई देली। तुम पाई साजी जाइछि आज कलंकिनी। मु निजे मारी देइछि आम संपर्क को आउ भल पाइबाकू। साजिछि कलंकिनी, प्रतारणार छड़नामयक स्त्री। से दिन मते तुमे बारंबार पचारुथाओ काहींकि मु तुम सह प्रतारणार छड़ना कली, कोन तुमर भूल थिला? कहूथाओ, ए काव्या मो गेली, तुमे मते मिछ कहूछ ना, मो सहित मजा करुछ ना? थरुटिए मते सत्य कहि दियो। हेले मु तुमको समस्तक सामना रे अपमान करी आकाशंक हाथ धरी सेठारु पड़ाई आसिली। आज मु एई चिठी रे तुमर सेदिनर सब प्रश्नर उत्तर देबी। एतिकी पढ़ु पढ़ु सत्यव्रत अतीत रे भावरे बुड़ी जाइछंती। काव्या सह तांकर कॉलेज रे देखा होइछि। काव्या गोटे धनी घरर झियो, पाठ बेसी भल होउ न थाए। सत्यव्रत गोटे मध्यवर्ती परिवारर पुओ। से जणे मेधावी छात्र। निजे पाइथिबा मेधावृत्ति रे से पाठ पढ़ुथिले। सत्यव्रत टंका अभाव जोगु बही किणी पारु नथिले। कॉलेज लाइब्रेरी रे बसी से पढ़ुथिले। दिने कॉलेज रो सार काव्या को पढ़ा नहीं गाड़ी देइथिबारु काव्या लाइब्रेरी रे मन दुख रे बसिछंती। सेतिकी बेड़े सत्यव्रत तांकु साहाଯ୍ୟର हाथ बढ़ाइथिले। काव्या को पाठ बुझाउथिले। दुहे आस्ते आस्ते दुही को भल पाइबाकू लागिले। कॉलेज डिग्री सरिबा परे काव्या और सत्यव्रत दुहे एका सांगरे कंप्यूटर PG DCA
କଲେ। ସତ୍ୟବ୍ରତ ତା ସହିତ ସିଟି କଲେ। ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ନିବିଡ଼ ହୋଇ ଚାଲିଲା। ସିଟି ପରେ ସତ୍ୟବ୍ରତ ଶିକ୍ଷକ ଚାକିରି ପାଇଗଲେ। ଏବେ କାବ୍ୟା ଆଉ ସତ୍ୟବ୍ରତ ଦୁହିଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାହାନା ଖୋଜୁଥାନ୍ତି। କେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରରେ ତ କେତେବେଳେ ପାର୍କରେ ତ କେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗର ବାହାଘର ପାର୍ଟିରେ ତ ଜନ୍ମଦିନ ପାର୍ଟିରେ ଦେଖା କରୁଥାନ୍ତି। ରାତିରେ ବି ଭିଡ଼ିଓ କଲରେ ମଧ୍ୟ କଥା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଉଥାନ୍ତି। ସତ୍ୟବ୍ରତ କାବ୍ୟାଙ୍କୁ ନେଇ ନିଜ ବାପା ମା'ଙ୍କ ସହ ଦେଖା କରି ସବୁ କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବାପା ମା' ମଧ୍ୟ କାବ୍ୟାଙ୍କୁ ନିଜ ଭାବି ବୋହୂ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ହଠାତ୍ ଦିନେ କାବ୍ୟାଙ୍କ ଘରକୁ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଆସି ତାଙ୍କ ପୁଅ ଆକାଶ ସହିତ କାବ୍ୟାଙ୍କର ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ। ଏହା ଶୁଣି କାବ୍ୟାଙ୍କର ବାପା ପୂରା ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ହୋଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ କାବ୍ୟା ମା'ଙ୍କୁ ବିବାହ ପାଇଁ ମନା କରିଦେଲେ। ସତ୍ୟବ୍ରତଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ସତ୍ୟବ୍ରତ କଥା ବାପା ଜାଣି କାବ୍ୟାଙ୍କୁ କହିଲେ, ସତ୍ୟବ୍ରତ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷକ, ସେ କ'ଣ ତୋତେ ଖୁସିରେ ରଖିପାରିବ? ଆକାଶ ଗୋଟିଏ ଡାକ୍ତର, ତାର ପରିବାର ବହୁତ ଭଲ। ହେଲେ କାବ୍ୟା ସତ୍ୟବ୍ରତଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଜିଦି କଲେ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କାବ୍ୟାର ବିବାହ ମନ୍ଦିରରେ କରାଇ ଝିଅ ସହ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ ନାହିଁ। କହିଲେ, ତୁ ଆଜିଠାରୁ ଆମ ପାଇଁ ମରିଗଲୁ। ବିବାହ ପରେ କାବ୍ୟା ଶାଶୁ ଘରେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଥାନ୍ତି। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ବାପା ମା' ଭଳି ସ୍ନେହ କରୁଥାନ୍ତି। ସତ୍ୟବ୍ରତ ତ ଏତେ ସ୍ନେହୀ ଲୋକ ଯେ କହିବାର ନାହିଁ। ବେଳେ ବେଳେ ବାପା ମା' କଥା ଭାବି ମନ ଶୁଖାଇଲେ ସତ୍ୟବ୍ରତ କହନ୍ତି, ଗେଲି କ'ଣ ହେଇଛି? ତମେ କାନ୍ଦିଲେ ମୁଁ ସହିପାରିବି ନାହିଁ। ତମେ ମୁହଁ ଶୁଖାଇଲେ ମୁଁ ମରିଯିବି। ମୁଁ ତମ ବିନା ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି। ତୁମେ ତମ ଗେଲୁକୁ ଛାଡ଼ି କେବେ କୁଆଡ଼େ ଯିବନି ତ? ବାପା ମା'ଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଆମର ଗୋଟିଏ ପିଲା ହୋଇଗଲେ ସେମାନଙ୍କର ଦେଖିବ ରାଗ ଛାଡ଼ି ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ପୁଣି ସତ୍ୟବ୍ରତ ବେଳେ ବେଳେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ ବୋଲି ମନ ଦୁଃଖ କରି କହୁଛନ୍ତି, ଗେଲି ତମେ ଏଠି ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଛ ନା? ଏଠି ମୁଁ ତମକୁ ତମ ବାପାଘର ପରି ଜିନିଷ ଆଣି ଦେଇ ପାରୁନାହିଁ। ସେତେବେଳେ କାବ୍ୟା ବୁଝାଇ କହୁଥାନ୍ତି, ମୋର ଜିନିଷପତ୍ର ଟଙ୍କା ପଇସା ଦରକାର ନାହିଁ। ତମ ପରି ଭଲ ପାଉଥିବା ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଏତେ ସ୍ନେହୀ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛି। ଏମିତି ଭଲ ବୁଝାମଣା ଆଉ ହସ ଖୁସିରେ ଦିନ କଟୁଥାଏ ଦୁହିଁଙ୍କର। ବାହାଘରର 7 ମାସ ପରେ କାବ୍ୟା ଓ ସତ୍ୟବ୍ରତଙ୍କ ଜଣେ ସାଙ୍ଗର ବାହାଘର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହେଲା। ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଛୁଟି ନ ପାଇ ସତ୍ୟବ୍ରତ ସେଠାକୁ ଯାଇ ପାରିନଥିଲେ। କେବଳ କାବ୍ୟା ବାହାଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଏମିତି କ'ଣ ହେଲା ସତ୍ୟବ୍ରତ କିଛି ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। 2 ଦିନ ପାଇଁ କହି କାବ୍ୟା ସେଠାରୁ 10 ଦିନ ପରେ ଆସିଲେ। ତାପରେ ସବୁବେଳେ ଫୋନରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲେ। ସତ୍ୟବ୍ରତଙ୍କ ସହ ସବୁବେଳେ କଳି ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଲେ। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ଯେମିତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କାବ୍ୟା ନୁହେଁ ଆଉ କେହି ଆସିଛନ୍ତି। ଏମିତି ପୁରୁଣା କଥାରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ସତ୍ୟବ୍ରତ। ହଠାତ୍ ଗାଡ଼ି ଡ୍ରାଇଭର ତାଙ୍କୁ କହିଲା, ସାର୍ ଟୋଲଗେଟ୍ ଆସିଲାଣି, ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ। ସତ୍ୟବ୍ରତ ଉଠି ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛି ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁଣି କାବ୍ୟା ଦେଇଥିବା ଶେଷ ଚିଠିକୁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ଲେଖା ହୋଇଛି, ଗେଲୁ, ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଙ୍ଗ ବାହାଘର ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି। ସେଠାକୁ ଆକାଶ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ। ହଠାତ୍ ମୁଁ ବାହାଘର ଦିନ ସକାଳୁ ସେନ୍ସଲେସ୍ ହୋଇଗଲି। ମୋ ସେନ୍ସ ନ ଆସିବାରୁ ମୋତେ ଆକାଶ ସେ ଥିବା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଇ ଚିକିତ୍ସା କଲେ। ମୋର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା କରାଇଲେ। ଆଉ ସେଠି ମୋତେ ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମର ହୋଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଲି। ଆଉ ସେ ବି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଅତି ବେଶୀରେ ମୋ ପାଖରେ 8-9 ମାସ ବୋଲି ଡାକ୍ତର କହିଲେ। ଏକଥା ଶୁଣି ମୁଁ ଆକାଶଙ୍କ ପାଖରେ ଭଁ ଭଁ ହୋଇ କାନ୍ଦିଲି। ଆକାଶ ତମକୁ ଆଉ ମୋ ବାପା ମା'ଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତମେ ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛ ଯେ ମୋ ମୃତ୍ୟୁକୁ କେବେ ବି ସହିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆକାଶଙ୍କୁ ରାଣ ନିୟମ ଦେଇ କାହାରିକୁ କିଛି କହିବାକୁ ମନା କଲି ଆଉ ମୋର ମିଛ ପ୍ରେମିକ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କଲି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆକାଶଙ୍କର ଫଟୋକୁ ଏଡିଟ୍ କରି ମୋ ମୋବାଇଲରେ ରଖିଲି, ଯେମିତି ଆମେ ଦୁହେଁ ପ୍ରେମ ଯୁଗଳ। ତାପରେ ତମ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆକାଶ ସହ ଫୋନରେ କଥା ହେଉଥିଲି। ଆମ ମିଛଟାରେ ସେକ୍ସ ଉପରେ ଆମେ ଦୁହେଁ ମେସେଜ କରୁଥିଲୁ। ମୋ ବ୍ୟବହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖି ତମେ ମୋତେ ସନ୍ଦେହ କଲ ଆଉ ମୋ ମୋବାଇଲ ଦେଖି ମୋତେ କଳଙ୍କିତ ଭାବି ମୋତେ ଘୃଣା କରି ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲ।
ମୁଁ ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲି ତାହା ହେଲା। ତମେ ଘୃଣା କଲେ ମୋତେ ଝୁରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପରେ ପୁଣି ଭାଗ୍ୟ ନିଜ ରୂପ ବଦଳାଇ ଦେଲା। ଅଲଗା ହେବା ପରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ଆମେ ଦେଖିଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ ସତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ସେତେବେଳକୁ 2 ମାସର ଗର୍ଭବତୀ। କ'ଣ କରିବି ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ଏପଟେ ମୋତେ ମୃତ୍ୟୁ ହାତ ଠାରି ଡାକୁଛି, ସେପଟେ ଆମ ସନ୍ତାନ ମୋ ଗର୍ଭରେ। କେମିତି ମୁଁ ଆମ ପ୍ରେମ ଅଂଶକୁ ମୁଁ ମାରି ପାରିଥାନ୍ତି। ଶେଷରେ ମୁଁ ତାକୁ ଏ ଦୁନିଆକୁ ଆଣିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲି। ଗେଲୁ ଆମ ସନ୍ତାନ ମୋ ଗର୍ଭରେ। ଏ ଖବର ମୁଁ ପାଇବା ପରେ ତମକୁ ସବୁ ଖୋଲି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ହେଲେ ବୁଝିପାରିଲିନି କେମିତି କହିବି। ତେଣୁ ମୁଁ ତମକୁ ଲେଖିଛି ମୋ ଶେଷ ଚିଠି। ଡାକ୍ତର କହୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ନାହିଁ। ସମୟ ଆଗରୁ ତାଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରସବ କରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋ ଶେଷ ଚିଠି ତମେ ପାଇଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିବି କି ନାହିଁ ଜାଣିନି। ଆସିକି ଆକାଶଙ୍କ ଠାରୁ ଆମ ସନ୍ତାନକୁ ନେଇଯିବ। ଆଉ ତମକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଥିବାରୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ। ଆଉ ଜୀବନରେ ଆଉ କାହା ହାତ ଧରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଗେଲୁ ବାପା ମାଙ୍କୁ କହିବ ତାଙ୍କ ଅଭାଗିନୀ ବୋହୂକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଆଉ ଆମ ଛୁଆକୁ ମାଆର କମି ହେବାକୁ ଦେବନି। ମୋ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ମୁଁ ମରିଯାଇଛି। ତାଙ୍କୁ ମୋ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବ ନାହିଁ। କହିବା ପାଇଁ ତ ବହୁତ କିଛି ଅଛି। କଥା କେବେ ସରିବନି। ହେଲେ ମୋ ପାଖରେ ଶକ୍ତି ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋ ଶେଷ ଚିଠି ଲେଖା ଶେଷ କରୁଛି। ଇତି ତମର ଅଭାଗିନୀ ସ୍ତ୍ରୀ କାବ୍ୟା। ଚିଠି ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ କେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସତ୍ୟବ୍ରତ ଆଉ ଜାଣିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆକାଶଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଛନ୍ତି। ଆକାଶ ତାଙ୍କୁ କାବ୍ୟାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। କାବ୍ୟାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ପୂରା ଖରାପ। ଡାକ୍ତର ପ୍ରସବ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ସତ୍ୟବ୍ରତ କାବ୍ୟାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଭଁ ଭଁ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। କାବ୍ୟା ତାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ମାରି କହୁଛନ୍ତି, ଗେଲୁ ଥରେ ଗେହ୍ଲି ବୋଲି ଡାକ। ସତ୍ୟବ୍ରତ ଗେହ୍ଲି ଗେହ୍ଲି କହୁ କହୁ କାବ୍ୟା ଅଚେତ ହୋଇଗଲେ। ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହି ଯାଉଛି ତାଙ୍କର। ଯେମିତି ସେ ସତ୍ୟବ୍ରତଙ୍କ ଠାରୁ ଗେହ୍ଲି ଡାକ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ। ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସବ ପାଇଁ ନେଇଗଲେ। ସତ୍ୟବ୍ରତ ଭଁ ଭଁ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଆକାଶ ସତ୍ୟବ୍ରତଙ୍କୁ ହାତରେ କୁନି ଝିଅକୁ ଦେଇ କହିଲେ, କାବ୍ୟା ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଗାଁକୁ ନେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି। ସତ୍ୟବ୍ରତ ବୋଉଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତମର ବୋହୂକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଯାଉଛି। ବୋଉ ଘଟି ଯାଇଥିବା ଘଟଣା ନ ଜାଣି ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏ ପିଲାକୁ ମୁଁ ପାରିବିନି। ଆଜି କିଛି ତ ଫଇସଲା କରିବାକୁ ହବ। ଆଜି ସେ ଅଲକ୍ଷଣୀ ଏ ଘରେ ରହିବ, ନହେଲେ ମୁଁ ରହିବି କହି ସବୁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କୁ ଆଉ କାବ୍ୟାଙ୍କର ବାପା ମାଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି। ସତ୍ୟବ୍ରତଙ୍କ ଘରେ ସମସ୍ତେ ସତ୍ୟବ୍ରତ ଓ କାବ୍ୟାଙ୍କୁ ଜଗି ବସିଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ପାଖାପାଖିରେ ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ସବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ୱାର୍ଡବୟ ମାନେ ଏକ ମଲା ଶରୀରକୁ ଘର ଭିତରକୁ ନେଇଗଲେ। ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସେ ଯେ କାବ୍ୟା। ଏହା ଦେଖି ସମସ୍ତଙ୍କର ରାଗ ପାଣି ଫୋଟକା ଭଳି ଫାଟି ଯାଇଛି। ସବୁ ଭଁ ଭଁ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ପଡ଼ିଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଭିତରେ। ଆକାଶ ସତ୍ୟବ୍ରତଙ୍କୁ ଧରି ଆଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସତ୍ୟବ୍ରତଙ୍କ ହାତରେ ତାଙ୍କ କଅଁଳିଆ ଛୁଆ। ଆକାଶ କାବ୍ୟାଙ୍କର ଶେଷ ଚିଠି ତାଙ୍କ ମା ଓ ଶାଶୁଙ୍କୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାହା ପଢ଼ି ସବୁ ଭଁ ଭଁ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଦୁହିଁ ମା କହୁଛନ୍ତି, ଫେରି ଆରେ ମା, ଆମ ପାଖକୁ, ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେ। ସତ୍ୟବ୍ରତ ନିଜ ହାତରେ କାବ୍ୟାଙ୍କୁ ନବବଧୂ ସଜାଇ ତାଙ୍କୁ ଧରି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଛନ୍ତି, ଏ ଗେହ୍ଲି ଗେହ୍ଲିରେ ଛାଡ଼ିଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଶେଷ ଚିଠି ଦେଇ ଚାଲିଗଲ। ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଉଠି ଆସ, ଝିଅକୁ ତ ଦେଖ। ଗେହ୍ଲି କହି କହି ଭଁ ଭଁ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଆଜିକାର କାହାଣୀଟି ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାହାଣୀଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ଯାଏଁ ଶୁଣିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।